So good morning, everyone. So hope everyone remembered the previous class, whatever we have seen. ಏನೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನ previous classes ಒಳಗ first just a glance, okay? Just give me 2 minutes glance, okay? So first we have seen the definition of number system. Correct? First we have seen with definition of number system. Next, representation, real number representation, not real numbers, real number representation, real number types. Okay, real number types, that is fixed and floating. Fixed and floating. Okay, so next after this we have seen floating point representation. Okay, so next we have seen with floating point representation. Floating point representation first format nodidvi. Okay, floating point representation heng ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ first we have seen format here. Okay, so first time nodidvi format nodidvi. Format ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is your sign, that is plus or minus mantissa into 10 to the power of exponent. Okay, this is your format. Okay, so first we have seen format. Next time nodidri normalization. Normalization kita pehla ಏನನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. After that we have problems alla pi. Okay, problems illi, but ಇನ್ನೊಂದು topic ಅದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು before normalization. Anybody? This is format. Okay, floating point representation ಒಳಗೆ format ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ನಾವು ಬೈನರಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes ma'am. Binary representation, floating point representation ಆದ್ಮೇಲೆ binary representation ನೋಡಿದ್ರಿ. Okay, so next time ನೋಡಿದ್ವಿ normalization ನೋಡಿದ್ವಿ. So we have covered these many topics. ಇಲ್ಲಿ ತನ ಮುಗ್ದು ನಮ್ಗೆ. Okay, the first one is number system definition. Second one is real number types, that is fixed and floating point number. And third one is floating point representation. Floating point representation ಒಳಗ format ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ binary representation ನೋಡಿದ್ವಿ. Okay, next fourth we have seen with normalization. Okay, we have covered with the 4 topics. Everyone clear with these 4 topics? Most important, please reply. Everyone clear with Yes ma'am. 4 topics? Ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ sorry so ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ normalization. Okay, fixed question on normalization. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 marks ಗೂ ಕೇಳ್ತಾನ. Okay, or 2 marks ಗೂ ಕೇಳ್ತಾನ. So 2 marks ಕೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ define normalization ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ, definition ನ ಬರಿಬೇಕು. Okay, so next 5 marks ಕೇಳ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ normalization definition ಬರೆದ ಅವೇನು 2 ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ. Okay, so ಅವೆರಡು ರೂಲ್ಸ್ ಬರೆದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. Okay, so 5 marks ಗೆ normalization ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, 3 ಹೆಂಗೋ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾನ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವ್ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 2 marks ಉಳ್ಕಿವಲ್ಲ 2 marks ಕೇಳ್ತಾನ. ಬಟ್ ಇದೇನದಲ್ಲ 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಬೋರಮ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ದಿವ್ಯಾ, ಮಣಿಕಂಠ, ಇವ್ರ 3 ಮಂದಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರಿ? ಬೋರಮ್ಮ, ಮಣಿಕಂಠ ಅಂಡ್ ದಿವ್ಯಾ ಬಿಟ್ಟು.
ಕೋರಮ್ಮ ಮಣಿಕಂಠ ದಿವ್ಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿನಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ವಿವೇಕಾನಂದ ಒಬ್ಬನ್ ಬಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಅವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಪೆಲ್ಲದವ್ರ ಇದಿಲ್ಲ ಓಕೆ Yes, ma'am. okay so next we'll go for the today's topic called as floating point representation in memory ಅಥವಾ floating point storage and storage format. hello. Oh, who's that? Manikant, mute ಮಾಡ್ಕೊರ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ ಯಾರು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ just a second. Okay. So next we'll go for the next topic. So next topic called as floating point storage. Storage. Madam, ಕಾಣಿಸತ್ತಿಲ್ರಿ ನೀವು ಕಾಣಕತ್ತಿಲ್ಲ? ಹಾ, okay. Screen ಮಾಡ್ಬೋದು. So next topic called as floating point storage. ಏನಾಯ್ತು ಪೂಜಾ? ಮಾಡಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿನ್ ಇಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಬರ್ಕೋದ ಬೇಡ ಬಿಡು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಸಾಗ ಇರ್ತದ ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತ ಒಂದ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅದ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೈನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸೈನ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾಂಟಿಸಾ ಇಂಟು 10 to the power of plus or minus exponent ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬೈನರಿ ಒಳಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಬೈನರಿ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ or ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1 ಓಕೆ ಸೊ ಸೈನ್ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಂಟಿಸಾ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಟಿಸಾ ಹಿಂಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ತಗೋತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎದಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎದಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎದಕ್ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎದಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ I have said that before the first class before starting this subject this topic this unit start ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಪೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ introduction to subject ಒಳಗೆ ಓಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ this subject consists of mathematics and program okay mathematics and programming ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ತಿಳಿಯಾಗತ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾಗ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೆಮೊರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ದು ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಐದರ್ ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಮೊರಿ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಎರಡೂನು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋರಿ ಬಟ್ ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಮೊರಿ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ತಗೋಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಮೊರಿ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೆನ್
ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ಮೆಮೊರಿ ತಗೋತದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂದ ಮೆಮೊರಿ ತಗೋತದ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಟೆಂಪರರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ತ್ ತಗೋತದ, ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ತಗೋತದ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೋತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೆಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗದ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೋತದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಒಳಗ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೋತದೆ? ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ? ಇಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋತದ, ಫ್ಲೋಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋತದ? ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. I hope everyone studied C programming and you are studying DS, correct? Anybody can say how much space the floating point representation takes in your C programming? Int 1 byte, ma'am, Abhi? and floating. Int 1 byte. Floating 2 byte, I think. 2 byte. Int 1 byte. ಹಾ ರೀ, ನೋಡ್ರಿ ಚಂದ. ಕ್ಯಾರ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋತದ ಮತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬೈಟ್ ತಗೋತದ ಸಾಗರ್? ಎಸ್ ನಿಖಿಲ್, ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಸಾಗರ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋತದ? ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್? Except Nikhil, anybody else? Yes, the stories togotad nimdanta floating point representation. You have already studied C programming and you have already written exam on C programming and you are studying DS, correct? Nikhil helda, okay, Matinava yaru helda, Basparaj helda, okay. What about others? Yes, the storage togotad gottilla nimage floating point. ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತಗೋತದ ಅನ್ನೋದರ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗ? ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀರಿ ಅವಾಗ ಅದು ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತಗೋತದ ಅನ್ನೋದರ ಗೊತ್ತದ? Yes, madam. ಓಕೆ, ಮತ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋತದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಾರು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹೋದ್ರಿ, ನಾಮೆ ಕೂತ ಖಾಲಿ ಕೂತಿರಿಲ್ಲ ಈಗ? ಮನೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದೀರಿಲ್ಲ? ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಎಸ್ ಎರಡು ಕಲಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಎಸ್ ಎರಡು ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್, okay, in your C programming, in cat takes in C programming, okay, in C programming cat takes 1 byte, not bits. Okay, next int take 2 bytes, int take 2 bytes. Okay, then float takes 4 bytes. It's bytes, not bits. Remember that bytes and bits are different. Okay, so cat takes 1 byte, int takes 2 bytes, float takes 4 bytes. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 1 byte is nothing but your 8 bits. ಇದನ್ನ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ರಿ, 1 byte is nothing but your 8 bits ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 4 bytes ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಸ್ ಅದು ನೋಡ್ರಿ? 8 4s 8 32, correct? Okay, Yes, so madam. floating is ಎಷ್ಟು? 32 bits. Okay, so same here in your numericals also floating point representation takes 32 bytes or 32 bits or 4 bytes ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so ಹೆಂಗ್ ನೀವು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇನ್ನು ಸೇಮ್. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ representation takes 32 bits or 4 bytes. So usually bits ಒಳಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So it takes 32 bits to store in your memory. So ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋತದೆ? 32 bits ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 32 bits ನ ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ we have IEEE 754 standard.
Okay, IEEE 754, this is a dash. Okay, so in standard of the IEEE 754 standard ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದ ಈ 32 bits ನ ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, we'll see that one, that format ನೋಡೋಣ. Okay, so the format is it has to know. Just a second. Contain address plus 0. Okay, this address plus 0. Address 2 ala. Address plus 0. Okay, next we have address plus 1. Next we have address plus 2. Okay, next we have address plus 3. Okay, this is your format here. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಾಗ ಏನೇನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ. Okay, see, just a second. Address plus 0 ಒಳಗ. Okay, so address plus 0 ಒಳಗ ಯಾವಾಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ S followed by E. Okay, so this is your address plus 0. Okay, address plus 0 ಒಳಗ ಯಾವಾಗೂ ಹಿಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಏನೇನಂತ. Okay, next address plus ಒಳಗ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ E followed by 4M. Okay, next address plus 2 ಒಳಗ ಏನಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 4M. Okay, address plus 3 ಒಳಗ ಏನಿರ್ಬೇಕು 4M. Okay, so this is your IEEE standard, IEEE 754 standard format ante ಹೇಳ್ತಾನೆ. Okay, so remember this one, IEEE 754 standard representation for floating point. Okay, so floating point na nimda memory ಒಳಗ ಹಾಕಾಕ. Okay, so memory ಒಳಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಾಕ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ IEEE 754 standard format ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is your IEEE standard format. Okay, so ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ contains ಅಂತ ಒಂದು tab ಅದ, address plus 0. Okay, address plus 0. Okay, address plus 1, address plus 2 and address plus 3. Okay, so address plus 0 ಒಳಗ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ this is a sign. Okay, sign indicate ಮಾಡ್ತದ. address plus 0 ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ, sign indicate ಮಾಡ್ತದ. Okay, next address plus ಇದು address plus 1 ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ exponent indicate ಮಾಡ್ತದ. exponent. Okay, next address plus 2 ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ mantissa. Mantissa. Okay, Mary. and this is also a mantissa. Mantissa. Okay, so see here, so address plus 0 in represent ಮಾಡ್ತದ, sign representation ಮಾಡ್ತದ, address plus 1 in representation ಮಾಡ್ತದ, exponent. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ನೋಡಿ, s ಅಂತಂದ್ರೆ sign. So first ಏನದ ನಿಮಗೆ x ಅದ, s ಅಂತಂದ್ರೆ sign. ಆಮೇಲೆ ಏನದ e ಅದ, e ಅಂದ್ರೆ exponent. Okay, ಆಮೇಲೆ m ಅದ, m ಅಂತಂದ್ರೆ mantissa. Here also m ಅಂದ್ರೆ mantissa. Okay, so this is a IEEE standard 754 standard format ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, ಇದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇದ್ರ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮೇಡಮ್ ಮೆಮರಿ ಬರ್ತಿತ್ತಂದ್ರಲ್ರಿ, ಮೆಮರಿ ಬಂದ್ ಏನಾತ? ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್? ಕಿರಣ್ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಹೇಳಪ್ಪ, ಏನಾತ ಕಿರಣ್? ನಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಆಗಲ ಫಾರ್ಮೆಟ್ದಾಗ ಮೇಡಮ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಮಂತಿಸ ಮೆಮರಿ ಹತ್ತಿತ್ತಲ್ರಿ. ಮೆಮೊರಿ
ಇದು ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡದೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಪ್ಪಿ. ನೀವೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಬರೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಿಮ್ಗ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಳಗ್ ನಿಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ 32 ಬಿಟ್ಸ್. ಟೋಟಲಿ 32 ಬಿಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗ ಸೈನ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ 1 ಬಿಟ್. ಸೈನಿಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಓನ್ಲಿ 1 ಬಿಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. For exponent we have 3. Okay, 3 ಇಲ್ಲ 7. ಇದಕ್ಕ ಮಲ್ಟಿಸ್ ಆಗ 24. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮಲ್ಟಿಸ್ ಆಗ 24 ಬಿಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಸೈನಿಗೆ 1 ಬಿಟ್ ಉಳಿದ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ 32 ಒಳಗ 24 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ 25. 32 ಮೈನಸ್ 25 ಎಷ್ಟು 26, 28, 29, 30, 31, 32. So 7 bits. So 7 bits for exponent. Okay. So see here clearly ನೋಡ್ರಿಲೆ. So 1 bit ಸೈನಿ ಕೊಡಾಕತ್ತದ. 32 bit ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. So 1 bit ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತದ ಸೈನಿ ಕೊಡ್ತದ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 24 bits ಮಲ್ಟಿಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತದ. 24 bit ಮಲ್ಟಿಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ ತಗೋತೀವಿ. 24 bit ಒಂದ್ರೊಳಗ ಸಾಲಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 24 bits ಒಂದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ ಒಳಗ ಸಾಲಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಸ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗೂ ಎರಡು ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 24 ಬಿಟ್ಸ್ ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಗೆ 7 ಬಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ನಿಮ್ಗ 32. 24 plus 1 is 25. 25 plus 7 is 32. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಹಿಂಗ ನಿಮ್ಗ 32 ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಳಗ 32 ಬಿಟ್ಸ್ ಒಳಗ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಕಾಣಕತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೆಮೊರಿ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗ ಈಗ ನೀವು 32 ಬಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗ್ ಕೊಡಾಕತ್ತದ. ನೀವೀಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಾಕತ್ತೀರಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 32 ಬಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗ್ ಕೊಡಾಕತ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ 32 ಬಿಟ್ಸ್ ಒಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ನಾಗ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೈನ್. ಮೇ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ಬಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 2 to 8. ಓಕೆ, 2 to 8 7 ಬಿಟ್ಸ್. ಸೊ 7 ಬಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9 to 24. ಓಕೆ, ಸೊ 9 to 24 ಒಳಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಲ್ಟಿಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗ ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟೋರ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ನಿಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಂದ್ರೆ 32 ಬಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಂಗ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ 0 to 31. ಸೊ 0 to 31 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ 32. ಓಕೆ, ಸೊ 0 to 31 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೋಟಲಿ 32 ಬಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗ 32 ಬಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗ್ ಕೊಟ್ಟದ. ಓಕೆ, ಸೊ 0th ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ ಏನಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ಸೈನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು 1 ಬೈಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಬೈಟ್ ಇದ್ದಕ್ಕ 0th ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 to 7. ಓಕೆ, ಸೊ 1 to 7 ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ ಏನಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೈಟ್ ಕೊಡಾಕ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೈಟ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ 7. ಓಕೆ, ಸೊ 1 to 7 ಏನಿರ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 to 31. ಇದು ಏನದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ 8 to 31 ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಮಲ್ಟಿಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಸ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ 24 ಬಿಟ್. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಯಾವಾಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು 2 to the power of 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ 10 to the power of 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರದ್ರಿ ನೀವು 100 ಬರದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗ 1000 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ.
ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಟಿಸಾ ಏನಿರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಮ್ಯಾಂಟಿಸಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ? ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ? Please reply. Yes, ma'am. Yes, Everyone. ma'am. ಇದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ? IEEE ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ? ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾತ? ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾತ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು? ಮೇಡಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನ್ ಹೇಳಪ್ಪಿ? ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಇದು ಹಾ ರೀ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದು ಹೇಳ ಬರೋದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಗ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಹೇಳ ಮೆಮೊರಿದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದಷ್ಟೇ ಹೇಳ. ಇದು ಹಾ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೈತ್ ಪೂಜಾ? ಹಾ ರೀ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಏನಾತಂತಂದ್ರ ನಿಮಗ 32 ಬಿಟ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ಈಗ ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗ 32 ಬಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗ್ ಸಿಕ್ತಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ 0 to 1 ಅಂತ ಯಾವಾಗೂ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ 0. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0 to 31 ತನ ನಮಗ್ ಟೋಟಲಿ 32 ಬಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಈ ಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾವಂತಂದ್ರ 1 ಬಿಟ್ ನಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ 0th ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ ಯಾವಾಗೂ ಸೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸೊ 0th ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ ಯಾವಾಗೂ ಸೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ 1 to 7. ಸೊ 1 to 7 ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಗೆ 7 ಬಿಟ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ 1 to 7 ಒಳಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗೂ 1 to 7 ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 to 31. 8 to 31 ಎಷ್ಟದ 24 ಬಿಟ್ ಅದ. ಸೊ 24 ಬಿಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ದ ಮ್ಯಾಂಟಿಸಾ. ಸೊ ಇದು 8 to 31 ಒಳಗೆ ನಿಮ್ದ ಮ್ಯಾಂಟಿಸಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಯಾವಾಗೂ ಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಓಕೆ. 1 to 7 ಯಾವಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಆಮೇಲೆ 8 to 31 ಯಾವಾಗೂ ಮ್ಯಾಂಟಿಸಾ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟ್ ತಗೋಬೋದೇನ್? ನಾವ್ ಎಷ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಗೋಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 7 ಬಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ ಮಾಂಟಿಸಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 24 ಬಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 24 ಬಿಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ. 24 ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳ ಆಗ್ತದಪ್ಪಿ ನಿಮಗ್ ಇನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಳಿತದಲ್ಲಿ. ಹಾ ರೀ ಮ್ಯಾಮ್. 7 ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಪೂರಾ 7 ಬಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 10 to the power of 4 ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ 4 ಗೆ 100 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 3 ಬಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು. ಹಾ ರೀ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ. ಮಾಂಟಿಸಾನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ 24 ಬಿಟ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೇನ್ ಬಾಳ ಆದ್ರೆ ನೀವು 10 to 12 ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ 24. ಓಕೆ. Cleared everyone? Yes, madam. What about others? Everyone cleared? Yes, Clear? madam. Okay. Others, please reply. Okay. So we'll stop now. It's just 3 minutes remaining. So next ಏನದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ 2-3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ. Okay. ಓಕೆ. ಅಬೌಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡೀನಿ. ಓಕೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದ್ 2-3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಾಕೋದಾವ. ನಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ 2-3 ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಟೈಪ್ ಒಂದ್ 2-3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೆಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಬೈ ಟುಡೇ ಆರ್ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್. 2 days ನಂಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತೆ. ಆರಾಮಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. ಓಕೆ. Okay. Okay. Thank you all. We'll end here.